परम शांति। मैं काल चक्र पे थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो काल का अर्थ है शास्त्रों में जो बताया है, काल माना समय, समय का चक्र, काल चक्र चलता है। तो हमारी बुक का भी नाम था बेहद का महाकाल प्रलय। तो जब समय चलता है, ब्रह्मा के आधार से ब्रह्मांड का समय चलता है, तो उसको ब्रह्मा का भी काल चक्र कहते हैं, कालखंड भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा के एक दिन पूरा होता था, ब्रह्मा का एक दिन का कालखंड पूरा हुआ। 4 युग पूरे हो जाते तो 4 युग का समय काल पूरा हुआ है। काल माना अंत। कई लोग ऐसे भी कहते हैं काल माना समय का अंत हो गया। तो काल समय चलता है। समय किसके आधार से चलता है? आत्मा में जितनी समय होती हैं, काल पावर होती है, पावर के आधार से काल चक्र चलता है, समय चलता है। इसलिए काल का दूसरा अर्थ भी होता है काल माना पावर, और काल माना गति, कालातीत। आत्मा काल से भी परे चली जाती है। आत्मा जब कोई आत्मा बहुत समय से परे, ब्रह्मांड का समय चलता है मगर ब्रह्मांड से भी परे चली जाती है, महाब्रह्मांड में या परम महाब्रह्मांड में, तो आत्मा वो कालातीत बन जाती है। उसको बोलते समय उसको खा नहीं सकता, वो काल का ग्रहण नहीं बन सकती, वो कालातीत बन जाती हैं आत्माएं। तो ये सब शब्द प्रयोग शास्त्रों में भी है, कालातीत, कालखंड, महाकाल प्रलय। जब महाकाल प्रलय माना महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो महाशिव का समय पूरा हुआ, माना महाब्रह्मांड का समय पूरा हो गया। इसी तरह जैसे महाकाल प्रलय का भी एक समय होता है कि ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाता है, तो उसको एक महाकल्प प्रलय भी जो कहते हैं। प्रलय माना काल, काल को भी प्रलय कहते हैं। तो काल के बहुत अर्थ बताए गए हैं शास्त्रों में। अब जिस अर्थ में आप लेना चाहो, मगर मेन तो है काल माना समय। भी काल खा गया, समय उसको खा गया, उसका काल माना समय पूरा हो गया। मनुष्य अवतार में बोलते हैं उसका काल आ गया है। काल आ जाना माना उसका समय खत्म हो गया, तो उसको वो चला जाएगा, मनुष्य अवतार खत्म हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग बातें हैं, मगर काल का मेन है समय। काल का दूसरा अर्थ है पावर, और तीसरा अर्थ है गति, आत्मा की गति। कालातीत गति भी होती है, काल में रहकर भी। जैसे ब्रह्मांड का समय पूरा होता है तो भी आत्माएं रह जाती हैं, तो कालातीत बन जाती हैं, ऐसी आत्माएं। और अलग अलग अर्थ के मतलब होता है कि काल को आप सबसे ज्यादा अर्थ में बताओ तो काल माना समय ले सकते हैं, इसलिए काल माना समय। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో, కర్మల యొక్క నియమాన్ని ఎవరు తెంచేస్తూ ఉన్నారు అని హిందీ వీడియో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరం శాంతి. ఇప్పుడు థియరీ ఆఫ్ కర్మ అంటే కర్మ సిద్ధాంతం చాలా రకాలుగా బ్రేక్ పడిపోతూ ఉంది. బ్రేక్ పడటము అంటే విధి విధానము అప్లై చేయటము అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఒకేసారి బ్రేక్ అవ్వకుండా కొద్ది కొద్దిగా మార్పులు అనేవి వచ్చినాయి. ఏ విధంగా నేను ఫస్ట్ కూడా చెప్పాను, జన్మ తీసుకోవటానికి ఆత్మలు ఎక్కడైతే కర్మ యొక్క లెక్కానుసారంగా వాళ్ళకు ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా జరిగేది ఇదే. వాళ్ళకు అక్కడే జన్మ లభించాలి కూడా, అప్పుడు సరిపోతుంది వాళ్ళ లెక్కాచారం. కానీ ఇప్పుడు అలా లభించటం లేదు. మన వీడియోలో కూడా చెప్పాను కదా, పూర్వజులు కూడా వాళ్ళ ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళి జన్మ తీసుకొని కర్మల ఖాతాలను తీర్చుకోవాలి అనుకున్నా, అక్కడ అనేక మంది ఆత్మల యొక్క సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు వేరే వేరే అనేక ధర్మ సంప్రదాయాలు, మఠపథాలు, వేరే ఆత్మలు వచ్చి అక్కడ జొరబడుతూ ఉన్నాయి. వేరే ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ధర్మాన్ని వ్యాపింప చెయ్యాలి అనే వాళ్ళ ఉద్దేశం. అందుకని వేరు వేరు ధర్మ ఆత్మలు వేరు వేరు ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళి జబర్దస్తుగా
వాళ్ళ కర్మ బంధాన్ని సమాప్తి చేస్తూ ఉన్నారు. జబర్దస్తిగా ఇంట్లోకి జొరబట్టం అంటే గర్భంలోకి జొరబట్టం, అక్కడ జన్మ తీసుకోవటం. మరి ఇలాంటప్పుడు యాక్చువల్లీగా కర్మ సిద్ధాంతం లెక్కానుసారంగా ఎవరైతే జన్మ తీసుకోవాలో వాళ్ళని నెట్టి పడేస్తూ ఉన్నారు బయటికి. మరి ఫస్టే అనేక మంది రాజులు కూడా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అనుకోండి. వాళ్ళు వేరే ధర్మంలో పైన అత్యాచారాలు చేశారనుకోండి, అనేక మందిని చంపటం, హింసించటం, కొట్టటం ఇలా చేశారనుకోండి, వాళ్ళు శిక్ష అనుభవించాలి కదా. అందుకని వేరే ధర్మ ఆత్మలు అక్కడికి వెళ్ళి జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళతోటి కర్మ బంధనం వాళ్ళకు ఉంటుంది. లేకపోతే వాళ్ళ కొత్త కర్మ బంధన ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తారు? ఏదైనా పాత కర్మలు ఎదురుగా రావటం అనేది జరగటం లేదు. ఇప్పుడు థియరీ ఆఫ్ కర్మ అనేది ప్రతి చోట కూడా బ్రేక్ అవుతూ ఉంది. ఒకేసారి కోట్ల మంది చనిపోవటం, అక్కడ థియరీ ఆఫ్ కర్మ పనిచేయటం లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో జర్మనీ లోపల సెకండ్ వరల్డ్ వార్ చేశారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది. పేరు అక్కడ 62 లక్షల మంది యహూదీల్ని గ్యాస్ తోటి పూర్తిగా హతమార్చారు. గ్యాస్ యొక్క ఛాంబర్లో వాళ్ళని తీసుకొని ఎముకల వరకు పూర్తిగా దగ్ధం చేసేసారు. జర్మనీ యొక్క పేరైతే వచ్చింది. ఇంకా వేరే చోట కూడా ఇలాంటివే ప్రారంభమైనవి. 62 లక్షల మంది యహూదీలు వారి యొక్క కర్మ బంధన లేకపోయినా ఆ విధంగా అనుభవించారు. అంటే పూర్వజన్మ ఈ ఖాతానే ఒకేసారి అందరూ చేశారు. ఒకేసారి అందరికీ కూడా శిక్ష అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. గ్యాస్ ఛాంబర్లో వాళ్ళకి అలా కర్మల ఖాతా లభించింది. లేకపోతే కర్మ బంధన ఉండదు కదా, కొత్తగా ఇంకేం చేస్తారు? అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం, ఫస్ట్ ప్రపంచ యుద్ధంలో కోట్ల మంది చనిపోవటం జరిగింది. రోగం కూడా ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు పెరిగిపోయిందో ఆ యొక్క కెమికల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల, వాతావరణంలో పొల్యూషన్ వల్ల రోగం కూడా వ్యాపించింది. రోగాలు ఒకసారిగా ప్రపంచం మొత్తం కూడా వ్యాపించింది. ప్రపంచంలో కూడా కోట్ల మంది చనిపోయారు. ఫస్ట్ చంపటము, చనిపోవటము రెండు జరిగినాయి. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏదో ఒక కర్మ సంబంధం అనేది ఉన్నట్లే కదా. న్యాచురల్గా పైన సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే ఎక్కడో అక్కడ చేయిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ కర్మ బంధన సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మల్లో అనేది లేదు. ఇక్కడికి వచ్చే అనుభవించాలి, ఇక్కడికి వచ్చే చెయ్యాలి. ఎందుకు అంటే పాపులేషన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది, దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలి, చేయించడం జరుగుతూ ఉంది. అందుకని అన్ని చోట్ల కూడా థియరీ ఆఫ్ కర్మ సిద్ధాంతం అనేది అప్లై అవ్వటానికి కుదరటం లేదు. కొత్త కర్మ బంధన కూడా తయారవుతుంది. కొత్త కర్మ సంబంధాలు, కొత్త కర్మలు, జబర్దస్త్ ఆట నడుస్తూ ఉంది. జబర్దస్త్ ఆటే అనుకోవాలి ఇదంతా. కొత్త కొత్త రిజల్ట్, కొత్త కొత్త వ్యవహారం మనకు కనపడుతుంది. కొత్త కర్మ బంధంలోకి వచ్చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన రహస్యాలు, మీరు కని విని వెరుగనటువంటి విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ సెల్ ఫోన్లో వస్తాయి. మీరు ఛానల్లోకి కూడా వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు కావాల్సిన అనేక రకాల టాపిక్స్ గురించి వీడియోలు ఉన్నాయి. దీని ద్వారా మీరు అనేక విషయాలను, రహస్యాలను తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అన్ని సిద్ధాంతాలని గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఎవరికన్నా ఏదైనా డౌట్స్ ఉండి మిమ్మల్ని అడిగితే ఈ యొక్క వీడియో షేర్ చేయండి. మంచి కామెంట్ తోటి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.